నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధానాంశాలు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు రాజ్యాంగబద్ధమేనన్న సుప్రీంకోర్టు. కేంద్ర నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తూ కీలక తీర్పు. ఆర్టికల్ 370 రద్దులో రాష్ట్రపతి ప్రకటనపై జోక్యం చేసుకోలేం. 2024 సెప్టెంబర్ 30లోగా ఎన్నికలు జరపాలన్న సుప్రీంకోర్టు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తాం. 10 ఏళ్ల కుట్రపూరిత పాలనకు ముగింపు పలుకుతామన్న భట్టి. అమెరికాలో మరోసారి గర్జించిన తుపాకీ. కాల్పుల్లో 3 మృతి, 1కి తీవ్ర గాయాలు. హౌతీ తిరుగుబాటు దళాలపై అమెరికా దాడులు. యుఎస్ఎస్ కార్నీ యుద్ధ నౌక నుంచి క్షిపణుల ప్రయోగం. జమ్మూ కాశ్మీర్కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని కల్పించిన రాజ్యాంగంలోని 370 అధికరణం రద్దు రాజ్యాంగబద్ధమే అని సుప్రీంకోర్టు ఏకగ్రీవంగా తీర్పు వెలువరించింది. జమ్మూ కాశ్మీర్ అంశంలో రాష్ట్రపతి ప్రకటనపై జోక్యం చేసుకోలేమని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై కేంద్రం వాదనను సమర్థించిన రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పిటిషనర్ల వాదనలను తోసిపుచ్చింది. ఆర్టికల్ 370 అనేది తాత్కాలిక నిబంధన మాత్రమే అని గుర్తు చేసింది. జమ్మూ కాశ్మీర్కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కల్పించిన ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై పిటిషనర్ల వాదనలను సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది. రద్దు సహేతుకమే అని ఏకగ్రీవంగా తీర్పు వెలువరించింది. జమ్మూ కాశ్మీర్ను 2 భాగాలుగా విభజన చేయడమే కూడా సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం సమర్థించింది. జమ్మూ కాశ్మీర్ అంశంలో రాష్ట్రపతి ప్రకటనపై జోక్యం చేసుకోలేమని తేల్చి చెప్పిన సీజేఐ భారత్లో విలీనం తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్కు ప్రత్యేక సార్వభౌమాధికారం లేదని తీర్పులో పేర్కొన్నారు. తాత్కాలిక అవసరాల కోసమే ఆర్టికల్ 370 పెట్టారని, ఆ అధికరణను రద్దు చేసి అధికారం రాష్ట్రపతికి ఉందని స్పష్టం చేశారు. హక్కుల అంశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్కు ప్రత్యేకత ఏమీ లేదన్న సీజేఐ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ మిగతా రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలతో జమ్మూ కాశ్మీర్ సమానమే అని వ్యాఖ్యానించారు. ఆర్టికల్ 1, ఆర్టికల్ 370 ప్రకారం జమ్మూ కాశ్మీర్ భారత్లో అంతర్భాగమే అని తీర్పులో పేర్కొన్నారు. अब हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो किसी दल की, किसी पक्ष की, किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था, लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी. जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था, और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ. पूछा तो नहीं गया. व्हाट नेक्स्ट? पॉलिटिकली कोई और फंडा है या नाउ प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए, तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं. तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है. नहीं, स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है, लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए, वो चीज़ तो हमारे हक में है. लेकिन जो दूसरी चीज़ थी जिससे हमारे जज्बात जुड़े थे, या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोज़गार के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, या ज़मीन महंगी ना हो उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी. एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी जो कह रहा है डंके की चोट पे कह रहा है, दरपर्दा कुछ नहीं हो रहा. जो पहले दिन कहा था आज भी उसे पछता है. हाँ, ये उनका 70 साल से उनके एजेंडे में था आर्टिकल 370, लेकिन वो 370 के बाहर भी गए. स्टेटहुड खत्म करने का नहीं था, यूनिटी बनाने का नहीं था, ये चीज़ें वो
जो उनके एजेंडा में 17 साल से नहीं था, उसके बाहर भी वो चले गए। आजाद साहब, ये जानना चाहूँगा कि अब इस फैसले के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर डीपीएपी की जो सियासत है वो किधर जाती हुई दिख रही है? अब वो हम अपने साथियों से बात करें, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि तो दो ही बड़े इदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रांग पिलर्स है हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। English may एक bite because for our kind of DPAP on the Supreme Court verdict. But it's unfortunate, but we have to, everybody has to accept the decision of the Supreme Court with a heavy heart, and unfortunately we didn't expect this decision. We were thinking that the Supreme Court will consider the sentiments of the people of Jammu Kashmir and also the historical background under which Article 370 was incorporated in the Constitution of the state and in the Constitution of India. That will be taken into consideration. That was our hope, but unfortunately that has not happened. But at the outset I would like to say that unfortunately when the abrogation of the Article 370 took place on 15th August 2019, it was done hurriedly, it was done without any consultation. Had that time the political parties of Jammu Kashmir and some other political parties also been consulted, maybe we would have been able to bargain something, we would have got something, but that was not happened. It was done hurriedly and without the knowledge of the people of Jammu Kashmir and without the leaders of the Jammu Kashmir and without consulting the political parties of the Kashmir. So it is a sad day in the history of Jammu Kashmir, which the people of Jammu Kashmir have to accept. Thank you. Because there is no other course. There are only three pillars of the democracy, and these are the two strongest pillars of the democracy. That is law-making body, that is Parliament. So that has taken decision against Article 370 already in August 2019, and then as Supreme Court, which interprets the decision of the Government of India or the Parliament, that has also gone against us. So these were the two strong pillars of the democracy where one could approach. So we can only say that it is a nobody will be happy with this judgment in the state of Jammu Kashmir. दादा जी, Thank you. ये जो फैसला आया है, इससे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सियासत किस तरीके से बदल सकती है या किधर जा सकती है? अब देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी एक हकीकत है और एक है एक्सप्लॉइटेशन। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी तरीके से करेंगे, लेकिन हकीकत को हकीकत समझना चाहिए। मैं डे फर्स्ट से कह रहा था, जब से मैंने नई पार्टी, बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत भी करते थे। कई सियासी पार्टियां कहते थे हमको वोट दे दो, हम तो आर्टिकल 370। मैंने तभी कहा था कोई स्टेट की पार्टी आर्टिकल 370 को नहीं कर सकती है। अगर कोई कर सकती है तो वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि स्टेट पार्टी के अगर उसको 2/3 अक्सरियत भी मिलेगी तो उससे कुछ नहीं होगा। Thank you. शुक्रिया। వీలైనంత త్వరగా జమ్మూ కాశ్మీర్కు రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. 2024 సెప్టెంబర్ 30లోగా జమ్మూ కాశ్మీర్ శాసనసభకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సూచించింది. జమ్మూ కాశ్మీర్పై కేంద్రం తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయాన్ని సవాలు చేయలేరన్న సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలిక అవసరాల కోసమే ఆర్టికల్ 370 పెట్టారని గుర్తు చేసింది. యుద్ధ పరిస్థితుల వల్లే ఆర్టికల్ 370ని ప్రవేశపెట్టారని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ చంద్రచూడ్ అన్నారు. ఆర్టికల్ 370 అధికరణ జమ్మూ కాశ్మీర్ను భారత్లో రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏకీకృతం చేయడం కోసం ఉద్దేశించబడిందని, విచ్ఛిన్నం కోసం కాదని సీజేఐ స్పష్టం చేశారు.
జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక హోదాను కల్పించే 370 ఆర్టికల్ను కేంద్రం 2019 ఆగస్టు 5న రద్దు చేసింది. ఆ రాష్ట్రాన్ని 2 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జమ్మూ కశ్మీర్కు చెందిన పలు పార్టీలు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశాయి. వాటిపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని 5 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఈ ఏడాది ఆగస్టు 2 నుంచి సుదీర్ఘంగా విచారణ జరిపింది. సెప్టెంబర్ 5న తన తీర్పును రిజర్వులో ఉంచింది. తాజాగా ఆ తీర్పును వెలువరించింది. రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో ఇతర సభ్యులతో జస్టిస్ సంజయ్ కిషన్ కౌల్, జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా, జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఉన్నారు. జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తిని కల్పించిన రాజ్యాంగంలోని 370 అధికరణం రద్దు రాజ్యాంగబద్ధమే అని సుప్రీంకోర్టు ఏకగ్రీవంగా తీర్పు వెలువరించింది. జమ్మూ కశ్మీర్ అంశంలో రాష్ట్రపతి ప్రకటనపై జోక్యం చేసుకోలేమని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై కేంద్రం వాదనను సమర్థించిన రాజ్యాంగ ధర్మాసనం పిటిషనర్ల వాదనను తోసిపుచ్చింది. ఆర్టికల్ 370 అనేది తాత్కాలిక నిబంధన మాత్రమే అని గుర్తు చేసింది. జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కల్పించిన ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై పిటిషనర్ల వాదనలను సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం తోసిపుచ్చింది. రద్దు సహేతుకమే అని ఏకగ్రీవంగా తీర్పు వెలువరించింది. జమ్మూ కశ్మీర్ను 2 భాగాలుగా విభజన చేయడాన్ని కూడా సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం సమర్థించింది. జమ్మూ కశ్మీర్ అంశంలో రాష్ట్రపతి ప్రకటనపై జోక్యం చేసుకోలేమని తేల్చి చెప్పిన సీజేఐ భారత్లో విలీనం తర్వాత జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక సార్వభౌమాధికారం లేదని తీర్పులో పేర్కొన్నారు. తాత్కాలిక అవసరాల కోసమే ఆర్టికల్ 370 పెట్టారని, ఆ అధికరణను రద్దు చేసే అధికారం రాష్ట్రపతికి ఉందని స్పష్టం చేశారు. హక్కుల అంశంలో జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేకత ఏమీ లేదన్న సీజేఐ జస్టిస్ చంద్రచూడ్ మిగతా రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలతో జమ్మూ కశ్మీర్ సమానమే అని వ్యాఖ్యానించారు. ఆర్టికల్ 1, ఆర్టికల్ 370 ప్రకారం జమ్మూ కశ్మీర్ భారత్లో అంతర్భాగమే అని తీర్పులో పేర్కొన్నారు. వీలైనంత త్వరగా జమ్మూ కశ్మీర్కు రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వాలని కేంద్రాన్ని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. 2024 సెప్టెంబర్ 30లోగా జమ్మూ కశ్మీర్ శాసనసభకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి సూచించింది. జమ్మూ కశ్మీర్పై కేంద్రం తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయాన్ని సవాలు చేయలేరన్న సుప్రీంకోర్టు తాత్కాలిక అవసరాల కోసమే ఆర్టికల్ 370 పెట్టారని గుర్తు చేసింది. యుద్ధ పరిస్థితుల వల్లే ఆర్టికల్ 370ని ప్రవేశపెట్టారని సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ చంద్రచూడ్ అన్నారు. ఆర్టికల్ 370 అధికరణ జమ్మూ కశ్మీర్ను భారత్లో రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏకీకృతం చేయడం కోసం ఉద్దేశించబడిందని, విచ్ఛిన్నం కోసం కాదని సీజేఐ స్పష్టం చేశారు. జమ్మూ కశ్మీర్కు ప్రత్యేక హోదాను కల్పించే 370 ఆర్టికల్ను కేంద్రం 2019 ఆగస్టు 5న రద్దు చేసింది. ఆ రాష్ట్రాన్ని 2 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జమ్మూ కశ్మీర్కు చెందిన పలు పార్టీలు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశాయి. వాటిపై సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని 5 సభ్యుల ధర్మాసనం ఈ ఏడాది ఆగస్టు 2 నుంచి సుదీర్ఘంగా విచారణ జరిపింది. సెప్టెంబర్ 5న తన తీర్పును రిజర్వులో ఉంచింది. తాజాగా ఆ తీర్పును వెలువరించింది. రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో ఇతర సభ్యులలో జస్టిస్ సంజయ్ కిషన్ కౌల్, జస్టిస్ సంజీవ్ ఖన్నా, జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్, జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఉన్నారు.
370 అధికరణం రద్దు తీర్పుపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా అందిస్తారు. ప్రస్తుతము సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై స్పందించడానికి మాజీ అడ్వకేట్ జనరల్ రామకృష్ణారెడ్డి మనతో ఉన్నారు. 370 ఆర్టికల్ను రద్దు చేస్తూ రాష్ట్రపతి కానీ పార్లమెంట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. దీంతో జోక్యం చేసుకోవాలని కూడా చెప్పింది. ప్రస్తుతం దీనిపై స్పందించడానికి మాజీ అడ్వకేట్ జనరల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాం. సార్, ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుకు సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి, అందులో ఉన్న పేర్కొన్న అంశాలు ఏంటి? ఇప్పుడు 6వ ఆగస్టు 2019 ఏదైతే ప్రెసిడెంట్ ఒక ఆర్డర్ ఏదైతే ఇష్యూ చేసినాడో ఆ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ను ఆర్టికల్ 370ని అబ్రగేట్ చేసి అంటే రద్దు చేస్తూ ఏదైతే ఆర్డర్ పాస్ చేసినాడో దాన్ని ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు అప్పీల్ చేసింది. అదే ఇది ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఈ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్. అయితే ఆర్టికల్ 370 అనేది టెంపరరీ ప్రొవిజన్ కింద కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రొవైడ్ చేసినారు. ఆ ఆర్టికల్ 370లో అప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ మహారాజా ఎవరైతే హరి సింగ్ అనేటువంటి అతను ఉన్నాడో, హరి సింగ్ ఓ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సేషన్ అనేటువంటి దాన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతోని సంధి చేసుకొని అప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇండియన్ యూనియన్లో కలిపినాడు. ఆ యొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సేషన్ ఆర్టికల్ 370 కింద టెంపరరీ ప్రొవిజన్ పెట్టి ఆర్టికల్ 373 కింద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడైనా కానీ ఈ ప్రొవిజన్ రద్దు చేయొచ్చు అనేటువంటి ఒక ప్రొవిజన్ రాజ్యాంగంలో భద్రపరచబడ్డది. దాని ప్రకారంగానే ఆగస్టు 2019లో ప్రెసిడెంట్ ఒక ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసినాడు. ఆ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ని ఈరోజు ఛాలెంజ్ చేస్తే సుప్రీంకోర్టు ఏమందంటే, నెంబర్ 1 ఇట్ ఈస్ అ టెంపరరీ ప్రొవిజన్. రెండవది ఏంటంటే దాన్ని మేము సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నదంటే దాని ఛాలెంజ్ని మేము ఇంటర్ఫియర్ చేయలేము, అంటే మేము దాని గురించి విచారించలేము. ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ప్రతి నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు దాని యొక్క విషయం మంచా చెడా అనేటువంటి అడ్జుడికేట్ చేయలేదు. ఇది సార్వభౌమాధికారం చెందినటువంటి విషయం. ఇది ఎప్పుడో హరి సింగ్ గారు సరెండర్ చేసినప్పుడు, హరి సింగ్ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సరెండర్ చేసినప్పుడే ఈ ఇష్యూ ఫైనల్ అయింది. కనుక ఈ ఇష్యూ ఇది ఫైనల్, ఇది కంప్లీట్గా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్ఫియర్ కాలేదు. రెండవది, సుప్రీంకోర్టు మ్యాలఫైడ్ ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే మ్యాలఫైడ్ డిసిషన్ ఉంటుందో అటువంటి వాటిని ఇంటర్ఫియర్ కాగలుగుతుంది. ఇక్కడ ఎలాంటి మ్యాలఫైడ్ డిసిషన్ ఉందని సుప్రీం మేము అనుకోవడం లేదు. కనుక కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం ఫైనల్ అని చెప్పినారు. రెండవది, వాళ్ళు ఇంకోటి ఏమన్నారంటే ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క స్టేట్హుడ్ను రిస్టోర్ చేయాలి వీలైనంత వరకు. అక్కడ 2024 లోపల సెప్టెంబర్ వరకు ఎలక్షన్ జరపాలనేటువంటి విషయం చెప్పినారు. ప్రధానంగా ఈ పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాదులు అక్కడ 370 ఆర్టికల్ రద్దును సవాల్ చేస్తూ వేసిన పిటిషన్లో వాళ్ళ ప్రధానంగా ఎలాంటి వాదాలు వినిపించారు, దానికి సంబంధించిన అంశాలు? వాళ్ళు ఆర్టికల్ 370 ఇది సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నదంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది లేదు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనే రికమెండేషన్ ద్వారానే ఈ యొక్క సెంట్రల్ ప్రభుత్వం ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేయాలి. ఆర్టికల్ 370 అనేది ఒక సపరేట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజను, జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క ఇంటిగ్రిటీని కాపాడేటువంటి ఒక ప్రొవిజన్. కనుక ఆ ప్రొవిజన్ను ఇంటర్ఫియర్ కావడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యేక వాదన. ఆ వాదనని ఈరోజు ఏం చేసిందంటే సుప్రీంకోర్టు అన్నిటిని గమనించి ప్రతి డెసిషన్ను, ప్రతి ఒక్క తీర్పును, సెంటర్ తీర్పును మేము ఇంటర్ఫియర్ కావడానికి వీల్లేదు. ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అనేది ఏదైతే పాస్ చేసినారో, లేకుంటే 6/8/2019 లోపల ఏదైతే ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసినారో దాని వ్యాలిడిటీ లోపలికి మేము పోదలుచుకోలేదు. మ్యాలఫైడ్ ఎలాంటి మ్యాలఫైడ్ లేదు. ఇట్ ఈజ్ ఇండియన్ యూనియన్లో జమ్మూ కాశ్మీర్ అంతర్భాగమే అని వాళ్ళు ఫైనల్ చేసినారు. ప్రధానంగా ఈ 370 ఆర్టికల్ను ఎందుకు అమల్లోకి తీసుకురావాల్సి వచ్చింది, దానికి సంబంధించిన అంశాలేంటి, దాని గురించిన వివరాలు? అక్కడ ఈ రోజు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చిందంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ లోపల లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఇష్యూ. అక్కడి వాళ్లకు ఉద్యోగాలు దొరకడం లేదు, అక్కడ డెవలప్మెంట్ లేదు. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 375 అండ్ ఆర్టికల్ 35లో ఉన్నటువంటి నిబంధనలు తొలగించడం వల్ల ఇప్పుడు భారతదేశంలో అంతర్భాగం కావడం వల్ల ఇది దేశంలో ఉన్నట్టు ప్రజలు
అక్కడికి జమ్మూ కాశ్మీర్కు పోవడానికి కొరకు, అక్కడ భూములు కొనడానికి కొరకు, అక్కడ నివసించడానికి కొరకు, అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడానికి కొరకు అనేక రకాలటువంటి ఒక డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో జరుగుతాయి. అందువరకే జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క దాని యొక్క భద్రతనే కానీ, దాని యొక్క డెవలప్మెంటే కానీ దేశంలో మిగతా ప్రాంతాలతో సమానంగా కావడానికి వీలు పడుతుంది. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ యొక్క ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ ఇష్యూ చేసి ఆ యొక్క ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేసి, అబ్రగేషన్ చేసి చేయడానికి కొరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి డిసిషన్ మనం చెప్పచ్చు. 370 ఆర్టికల్ అక్కడ ఎందుకు అమల్లోకి రావాల్సి వచ్చిందా? జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏ పరిస్థితుల్లో అక్కడ తీసుకొచ్చారు? దాన్ని కేంద్రం ఎందుకు ఇప్పుడు రద్దు చేస్తుంది? అదే జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చిందంటే అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ పరిస్థితి మొదలైంది. అక్కడ వేరే ప్రజలు మూవ్మెంట్ కావడానికి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. అక్కడి వాళ్లకు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అసంతృప్తి ఉన్నది. అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు లేవు, ఇండస్ట్రీస్ లేవు, డెవలప్మెంట్ లేదు. అప్పుడు 370 ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే హరి సింగ్ గారితో ఉన్నటువంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్సెషన్తో ప్రకారంగా కొన్ని రోజుల పాటు అక్కడ టెంపరీ ప్రొవిజన్ పెట్టవలసి వచ్చింది. ఆ యొక్క ప్రొవిజన్ను అప్పుడు ఆర్టికల్ 370 పెట్టినప్పుడే అందులో ఒక ప్రొవిజన్ ఏం చెప్పారంటే ప్రెసిడెంట్ ఎట్ ఎనీ టైం దీన్ని రద్దు చేయొచ్చు అని చెప్పి ఆర్టికల్ 373 లోపల ప్రొవిజన్ పెట్టినారు. దాని ప్రకారంగానే ఈరోజు ఆర్టికల్ 373 ప్రకారంగా అబ్రగేషన్ అంటే రద్దు చేయవలసి వచ్చినటువంటి అవసరం వచ్చింది. జస్టిస్ సిజే చంద్రచూడ్ ఆధ్వర్యంలోని 5 సభ్యుల ధర్మాసనం కూడా పలు వ్యాఖ్యలు కూడా పేర్కొంది. దానికి సంబంధించిన అంశాలు వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఈ యొక్క వ్యాలిడిటీ, ఈ యొక్క ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి యొక్క ఆర్డర్ను దాని వ్యాలిడిటీ గురించి మేము పోదలుచుకోలేదు. ప్రతి ఆర్డర్ మీద మేము సుప్రీంకోర్టు ఇంటర్ఫియర్ కాదు, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ చెప్పలేదు. అన్లెస్ అక్కడ మ్యాలాఫైడ్ దురుద్దేశం ఉన్నదని ఉంటే తప్ప మేము ఆ నిర్ణయాన్ని మేము తప్పుపట్టలేము. కనుక సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ముగ్గురు యునానిమస్ డెసిషన్ ఇచ్చినారు ఈరోజు. కనుక దాన్ని అప్పీల్ చేసినారు. ఇది ఈ యొక్క జమ్మూ కాశ్మీర్ సుప్రీంకోర్టు దేశం ఇండియాలో పట్ల అంతర్భాగం అనేటువంటిది ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్తో అది ఫైనల్ అని చెప్పచ్చు. అయితే ఇన్నాళ్ల పాటు దాదాపు 2019 ఆగస్టు రద్దు చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత పలు పిటిషన్లు కూడా దాఖలయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెళ్ళడం నేపథ్యంలో ఎలాంటి ప్రక్రియ జరిగే అవకాశం ఇప్పుడు కేంద్రం పరంగా? నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు ఎలాంటి ఇప్పుడు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ప్రకారంగా ఒకటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలక్షన్ కమిషన్ అక్కడ ఎలక్షన్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. రెండవది జమ్మూ కాశ్మీర్ లోపల ఎలక్షన్ పెట్టి జమ్మూ కాశ్మీర్ యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీనే కానీ రిస్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది. రెండవది ఏంటంటే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ దాన్ని ఫైనలైజ్ చేయవలసింది. అక్కడ స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ చేసి దాన్ని స్టేట్గా ఫార్మేషన్ చేయడానికి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒక బాధ్యత ఉన్నది. ఇది మాజీ అడ్వకేట్ జనరల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు చెప్తున్న మాటలు. ఓవర్ టు యూ. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జానారెడ్డిని కలిశారు. హైదరాబాద్లోని తన నివాసానికి వచ్చిన సీఎంకు జానారెడ్డి దంపతులు స్వాగతం పలికారు. అనంతరం శాలువాతో రేవంత్ రెడ్డిని వారు సన్మానించారు. ఉదయం తన నివాసం నుంచి పార్టీ నేతలు వేం నరేందర్ రెడ్డి, రోహిన్ రెడ్డితో కలిసి జూబ్లీహిల్స్లోని జానారెడ్డి నివాసానికి రేవంత్ రెడ్డి వెళ్లారు. ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టాక తొలిసారిగా సీనియర్లను కలుస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా జానారెడ్డితో సమావేశమయ్యారు. దాదాపు గంట పాటు వీరి మధ్య భేటీ జరిగింది. ఎన్నికల ఫలితాలు, ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు, అమలు తీరు లాంటి అంశాలపై ఇద్దరి మధ్య చర్చ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గత 10 సంవత్సరాల పరిపాలనా అనుభవం ఉన్న నాయకుడిగా ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా తగిన సలహాలు, సూచనలు ఇస్తూ ఈ ప్రజలకు అవసరమైన సేవలు అందించే దాంట్లో, ఈ ప్రభుత్వం అందించే దాంట్లో ఆయన సూచనలు, సలహాలు ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాను. జానారెడ్డి గారు నల్గొండ ఎంపీకి పోటీ చేస్తారని చెప్పారు. సరే, ఒకవేళ నేను ఓ మాట అన్నాను ఏది పార్లమెంటుకు, మీరు ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా, మీరు ప్రభుత్వంలో ఉండాలి లేక ఏదన్నా పదవిలో ఉండాలని చెప్పి మీ విలేకరులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు, ప్రజలు అడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానంగా అవసరమైతే నేను పార్లమెంటుకు పోటీ చేస్తాను. అవసరమైతే పార్టీ ఒకవేళ ఆలోచిస్తే
అప్పుడు నేను కూడా తయారైతే పార్లమెంటుకు పోటీ చేస్తానని చెప్పినాను. ఆ విషయాన్ని ఆలోచిస్తాను, అది కూడా ఆలోచిస్తాను. మళ్ళీ ఇంకా సమయం ఉన్నది. బలవంతంగా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారు మీరు? ఎందుకంత బలవంతంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఎందుకు చేయరా? అంటే ఇప్పటి వరకు చాలా కాలం పనిచేసినాను, చాలా ప్రజలందరూ అభిమానించినారు. 17 సంవత్సరాలు నేను మంత్రిగా ఉండటానికి ఈ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు, ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా ఓ సిఎల్పి లీడర్గా ఉండటానికి అవకాశం ఇచ్చినారు. నా సూచనలు సలహాలు నేను అసెంబ్లీలో ఇచ్చినాను. ఆ అసెంబ్లీలో ఇచ్చినటువంటి సూచనలు సలహాలు, నా డిబేట్స్లో ఉన్న అంశాలు మీరు పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులను బేరీజ్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ హోం మంత్రి ఇంకెందుకు హోం మంత్రి? ఒకసారి ఆల్రెడీ అన్ని రకాల మంత్రులు చేసినాను. ఏ మంత్రి నాకు ఇప్పుడు ఇంకా అవసరం లేదు.